السلام علیکم پاکستان، خواتین و حضرات، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اے بی این نیوز کی اسپیشل عید ٹرانسمیشنز میں. آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت 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 زیادہ عید مبارک. میں ہوں منیب حامد اور منیب حامد کے ساتھ میں ہوں نمرہ طارق. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف سے بھی، اور اے بی این نیوز کے جانب سے تمام اہل وطن کو عید الفطر کا تیسرا دن مبارک ہو. عید کا پہلا اور دوسرا دن تو گزر چکا ہے، کسی نے عیدی لی اور کسی کو عیدی دینا پڑی، لیکن منیب کے ساتھ کیا دیٹ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے مجھ سے پہلے عیدی لی اور پھر دوسرے دن عیدی مجھے ان کو دوبارہ دینی پڑی. اچھا، ویسے صحافی سچ بولتے ہیں تو پلیز میک شیور کریں کہ آپ سچ. میں پاکستانی صاحب. نو دیٹ واز چلے. لیکن جو سچ بات ہے جی، عید ماشاءاللہ سے خواتین لے جاتی ہیں یا بچے لے جاتے ہیں، اور پاکستان میں ویسے رجحان نہیں ہے. مرد حضرات کو عید ملے گا، ایک سرٹن ایج لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 5 یا 10 سال کی عمر سے کراس کر جائیں تو جی اس کے بعد آپ کو عید ہی نہیں ملتی. اگر آپ مانگیں تو پھر لوگ آپ کو بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہاں تو اچھی بات ہے نا، مطلب خواتین کا حق بنتا ہے، مرد کماتے ہیں تو پھر بنتا ہے. ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے. دیکھیں یہ میں سوال پوچھوں گا ہمارے آج جتنے بھی گیسٹ ہیں، کیا مرد کا حق نہیں ہے اس کو عیدی ملے؟ آئی ایم شیور کہ وہ یہی جواب دیں گے کہ اصل میں ہماری عیدی یہی ہوتی ہے کہ ہماری وہ جو جیسے ایک بات ہے فار ایگزامپل ہیپی وائف ہیپی لائف. ہمیں صبح صبح سوئیاں کھلا دیتے ہیں دودھ والی، تو کہتے ہیں بس بہت ہو گیا. اس کے علاوہ جی بس جی سوٹ ان کو خرید کے دے رہے ہیں، جیولری ان کو خرید کے دے رہے ہیں، میک اپ ان کو خرید کے دے رہے ہیں، بہت کچھ ان کو خرید کے دے رہے ہیں، بہت کچھ. لیکن نیچر یہی ہے نا منیب، آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. لیکن میرے پاکستانیوں آج ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک سرپرائز ہے، اور وہ جب آپ سرپرائز دیکھیں گے یقین کریں آپ سب کی عید ہو جائے گی. اچھا میری آپ کی تو ڈبل عید ہو جائے گی، آپ سب کی عید ہو جائے گی. خواتین سب کی عید ہو جائے گی. اور کیونکہ آف کورس وہ 24 کروڑ عوام کے دلوں کی آواز ہیں. میں بتاؤں گا نہیں کون ہے، لیکن ہم ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے. ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا the one and only the great سمیع ابراہیم صاحب. سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت انسان ہیں، دنیا صحافت کا بہت بڑا نام ہے، صحافت کے بادشاہ ہیں، اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو عید مبارک سر. آپ کو عیدی ملی سر؟ دیکھیں میں تو عیدی دیتے دیتے بڈھا ہو گیا بھائی. ابھی جو ہم مردوں کی بات بیان کر رہے تھے میں بھی اسی کا وکٹم. سر یہ ہمیں کوئی عید نہیں دیتا، سب لیتے ہیں. سر مرد رائٹس کے اوپر ہم کوئی موومنٹ چلاتے ہیں. سر موومنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک عورت آئے گی اور وہ موومنٹ دھڑام سے عورت مارچ آپ لوگ مرد اپریل کر لیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال خواتین حضرات، یہ والی جو مرد کی موومنٹ ہے عید والی، یہ اس کو ہم لوگ باقاعدہ اس کو پلان کرتے ہیں سمیع صاحب کے ساتھ، اور ہم میک شور کریں گے کوئی عورت آگے اس کو جو ہے نا اس کو کوئی عورت ہی چلا سکتی ہے، مرد نہیں چلا سکتے. سر عمرہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ. میں آپ کا ساتھ دوں گی، میں آپ کے ساتھ. ہمارے دوسرے گیسٹ کون ہیں جی؟ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جی ہمارے اسپورٹس اینکر حسنین لیاقت، جو کہ اے بی این نیوز سے وابستہ ہیں. اور ہمارا جو حسنین کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارا ہی تعلق نہیں، وہ ہماری ناظرین کا بھی ہے، ہماری آڈینس کا ہے. اور ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن تھی قصص القرآن، اس میں بھی ہمارا ساتھ دیا بہت حسنین نے. بہت اچھا سفر رہا ہمارا، وہ بھی اس میں بھی تفصیل سے ہم مزید بات کریں گے کہ ان کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کیسا رہا. جی حسنین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عید مبارک آپ کو بھی، نمرہ کو بھی. آپ کو بھی. آپس کی بات بتائیں، قریب ہیں جی. عیدی ملی ہے؟ سمیع صاحب والے صاحب ہے. یہ خواتین و حضرات نہیں پتہ نہیں کیوں، مطلب وہی بات ہے کہ جیولری ہم لے کے دیں ان کو، ان کی جو ہیلز ہیں وہ ہم لے کے دیں، جوڑے ہم لے کے دیں، لپسٹک پاؤڈر پتہ نہیں بیس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم لے کے دیں، جو فیک بال ہوتے ہیں وہ بھی ہم لے کے دیں جو سر پہ پہنتے ہیں. میرا پھر سے یہی آرگیومنٹ ہوگا دس از واٹ دی نیچر از. آپ اس کو اس کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ملتا ہے خواتین و حضرات. وہ گھڑی آ چکی ہے، ہمیں صرف ہمیں نہیں بلکہ آپ سب کو 24 25 26 جتنی بھی کروڑ ہماری آبادی ہے ایگزیکٹلی، یہ اب اس کے لیے تحفہ پیش کرنے والے ہیں ہم. ہاں ٹھیک ہے تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن مطلب میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ ہمارا سیٹ ہے اور یہ ایک کرسی سمیع صاحب کے ساتھ یہ خالی پڑی ہے. مجھے اب اس کا ریزن نہیں، کرسی ہے یہ، اسی کرسی کے پیچھے تو پوری مطلب آپ کا لڑائی سب لڑائی اسی کرسی کے پیچھے ہے، اس نیلی کرسی کے لیے لڑائی ہے اور اسی کرسی کے پیچھے جو ہے نا. اچھا ویسے سرپرائز میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا ہماری میرے لیے اور خاص طور پر ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ ریویل کر دیں، کچھ بتا دیں. خواتین و حضرات میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتاتا ہوں، یہ 24 کروڑ دلوں کی دھڑکنوں کی آواز ہے.
अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी के सबसे अव्वल किरदार हैं। मैं समझ चुकी हूँ अब। ख़वातीनो हज़रात पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं माशाल्लाह से जाके, और जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए आया हूँ, और ऑफ कोर्स ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम कह सकते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ख़वातीनो हज़रात बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इंसान है, और उनकी मूछें बहुत ज़बरदस्त हैं, है ना? वो मूछें बहुत ज़बरदस्त हुई ठीक थी, और अब मेरे ख्याल से उनको समी साहब आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये किस तरफ जा रहे हैं? बहुत अच्छी हैं, सर के बाल भी बहुत अच्छे हैं। ओके, अच्छा, मैंगो डिप्लोमेसी से मुझे तो हिंट मिल चुका है। हसनैन, आपको समझ आया कि हम किस तरफ जा रहे हैं? समझ गया। ठीक वैसे है। आप लोग भी घर पे बैठे हुए जो है ना तुक्के लगा सकते हैं। आप अगर इस वक्त जो है दिल की कनेक्शन से हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, और आप सिर्फ सोचें कि ये पर्सनैलिटी कौन हो सकती है। 24 करोड़ आवाम की दिलों की आवाज, ज़ेन में सोचें, मैंगो डिप्लोमेसी के बादशाह। सोचें आ गया ना नाम, अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक और भी आता है ज़हन में जब आप ये बात कर रहे हैं ना, वो मैं होर चुपो। That was nice. मेरे ख्याल से जो है ना अब हमें बुला लेना चाहिए, इससे पहले कि हम अब आप और तुक्के इससे पहले कि हम गिरफ्तार हों आपने बुला लिया। कुछ और बुला लेते हैं। गिरफ्तारी भी डल सकती है समी साहब। ख़वातीनो हज़रात आपकी भरपूर तालियों में। तालियों में जो है हम इनवाइट करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मैं आपसे, आप सबको, पूरी कौम को मुबारक। और मैं कोई आपसे ईदी लेने, मैं कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ ईदी मांगने आया हूँ, और पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप भी मांग रहे हैं? सर, ईद मुबारक जी। ईद मुबारक सर। बैठे शहबाज शरीफ बैठे। बहुत शुक्रिया, आपने कहा नहीं, मैं फिर भी बैठ गया। सर, माशाल्लाह सर, कैसे दाढ़ में आप? कोई दर्द है सर? नहीं, देखिए, ये आवाम का खलूस और प्यार है कि इस आवाम ने हमें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, और अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे दमादम मस्त अंदर न किया तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ है। सर वैसे यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे हाथ रख के कहें कि आवाम ने मुंतखब किया। आवाम ने खुदा की कसम मुंतखब किया है, इस 24 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है। आप तो इतने से थे जब हम इक़्तिदार में आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हैरान हूँ मोहसिन नकवी साहब, आपने तो कहा था कि समी इब्राहिम साहब नहीं आएंगे, तो मैं खुदा की कसम इन ड्राइव की राइट डाल के आना आता। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे इस मौसम में भी आम मिलने की तो आम मुझे भी सर, हमें भी पता था सर शायद आम लेकर आएंगे सर, आम नहीं लाए सर। आम आप जून जुलाई का वेट करें, अच्छा, आम की पेटियां इंशाल्लाह ताला आपको पहुंचाई जाएंगी। सर। और निम्रा बेटी, आपने आम पे शाउट आउट न दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, मैं जरूर शाउट आउट दूंगी। ओके सर वैसे अमूमन शहबाज साहब आपकी ईद कैसे गुजरती, मतलब आम मांगते हुए? देखिए, ईद तो वो हुआ करती थी जो लंदन में मनाई जाती थी। हाय हाय हाय, मियाँ साहब, मैं, वो हुसैन फ्लैट्स, वो नवाज, अपार्टमेंट्स। मैं कहता हूँ उस ईद का एक अपना मजा। लेकिन जब से एवनफील्ड मैं, की रौनकें कुछ खुदा अलग की है कसम ना। निम्रा बेटी, मैं ये काबिल बयान नहीं कर सकता, और आपको पता है कि इंशाल्लाह ताला ये कौम तरक्की के राह पे गामजन है, लेकिन अभी ईद के बाद IMF की भी ईद देनी है। किस अदा करनी है? वो भी हिला सर। सर IMF भी ईद ले रही है या दे रही है सर, समझ नहीं आता। IMF ने तो झगड़ लिया मियाँ साहब आप। बस सभी साहब की दसा, मैं अगर घोड़े की तरह गए खुदा की कसम, नहीं तो की बनेगा की मियाँ साहब, मैं कहना कि ऐसा नु छड़ के नाश्ता नहीं नहीं करो। नहीं, देखिए हम भागने वालों में से नहीं है, ठीक है, आराम से चल के जाने वाला। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हेलीकॉप्टर भी जाने इस कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब किया, और बच्चे, बच्चियां, बेटियां ये तमाम तर खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं, और अगर मुझे थोड़ी देर बाद मैंने ये शितर मुर्ग फ्राई किया वाला खाया तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ है। सर। ये आपके लिए नहीं रखेगा सर, ये हम ईद है आज, सर ये आप सॉरी बोले कि आपके लिए नहीं, ये सभी साहब वो क्या दिन थे जब अफ्तारियाँ होती थी हमारे ऐवानों में, हाय हाय। कितना मजा आता था। अफ्तारियाँ तो अब भी होती हैं। दौरों पे जाते थे मियाँ साहब के साथ, आपको भी दौरे पे लेके तो अभी जाएंगे। दौरे बंद हो गए हैं शहबाज शरीफ? अभी ईद के बाद जाएंगे अभी अच्छा, इंशाल्लाह ताला। ईद वैसे के आप बाद कभी सोचते नहीं है कि ये हक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का था? देखिए, और पुरानी गल्ला छोड़ो, उन्होंने सेहत मुझे कम कर दी, छाड़ दियो, ठीक है। आप देखें, सर घोड़े तो आपके भी रह गए, वो खुद बता रहे थे आप। मामला इतना खराब करें रमी साहब, वो छोड़े मियाँ साहब को चिल करने दे, चिल। उनको काम है आप बस टिकटॉक पे लाइव आया करें। सर उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया नवाज शरीफ साहब ने, या बिगो लाइव पे?
देखें टिकटॉक भी है और ये शीगो बीगो ये हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ शबाना रोज को जानते हैं। वैसे शबाना है कौन? ये एक मिसरा है, ठीक है। मैं 1960 वाली शबाना की बात नहीं कर रहा, कौन वाकिफ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शबाना रोज, मतलब कि ये डे वन को कहते हैं उर्दू में। जी 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 डे एंड नाइट। नहीं, रोज़े अव्वल से हमारी डे वन सर कोशिश यही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए और आप जैसे होनहार लोगों के लिए आप पाकिस्तान का फ़ख्र है। जी बिल्कुल सर। सर इसलिए अगर आप भी फखर हैं हसनैन, क्रिकेट के हवाले से अगर आप कोई वज़ीर आज़म साहब से पूछ रहे हैं। इन्होंने तो मेरा ख्याल है पीसीबी के चेयरमैन भी उन्हीं को लगा दिया साथ, वो इन्हीं के साथ होते हैं, वज़ीर दाखिला भी वही हैं, चेयरमैन भी वही हैं। अफ्तारियों की ये बात कर रहे थे, समी भाई को आप अफ्तारी में बुलाते नहीं हैं, बातें इनकी बुरी लगती हैं। हमें नहीं बुलाते। देखिए आपको इनको मोहसिन नकवी साहब ने गुमराह किया हुआ है, समी इब्राहिम नहीं आए। देखिए इनको तो मैं ये कहूँगा, मैं यूट्यूब बंद कर दें। समी साहब, हसनैन बेटे छट दे समी साहब, आप हमारी तारीफें करें ना, हमारे हक में थंबनेल बनाएं, हम आपको अफ्तारी में बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर थंबनेल आज ही बनाए ना मैं सर। मुक्का नेल बनाता हूँ। सर केड़े नेल बना रहे हैं? मुक्का नेल। मुक्का नेल। वैसे सर, वैसे आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, आप भी सर वीपीएन यूज करते हैं सर? मैं ये VPN ये क्या होता है? अच्छा इन्होंने यूज वो बता तो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना देखिए मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, देखिए मैं उसके बाद नहीं होता एक्स सर। तो देखते होंगे। हाँ सर। देखिए मैं सिर्फ 1x की बात कर रहा हूँ। देखिए वो मेरे मुशीरान, देखिए वो मेरे मुशीरान वो इस्तेमाल सभी करते सब हैं और मेरी जो मेरे तर्जुमान है, आप देख सकते हैं कि वो कीमती आरा से जो मेरे बयानात है वो जारी करते हैं। राइट। चलें शवासीब साहब, ये कुछ ना कुछ शितर मुर्ग वगैरह जो है ना, सिर्फ आपके लिए देखने के लिए रखा है हमने यहाँ पे। मतलब आप वैसे ही माशाल्लाह से इतना खा जाते हैं कि ये आपको किधर। हाँ, ये तो छोटी मोटी चीजें खैर सभी। आजकल आपकी सेहत कैसी है? बीमार रहे आप? 7 फरवरी हुकूमत से निकलते ही बीमार हो जाते। देखिए 7 फरवरी को तो बीमार हो गया था, लेकिन 9 फरवरी को ऐसी अल्लाह ताला के फल करम से सेहत बनी और इंशाअल्लाह ताला, और देखिए वो रातों रात जो मौजा हुआ, मैं कहता हूँ हमारी तकदीर बदल गई। हाँ मौजा। हसनैन आपकी भी अगर शादी नहीं हो रही तो फॉर्म 45 मुझसे लेके फॉर्म 45 या 47? 47 के हिसाब से हो रही है। 47 के हिसाब से हुआ देखिए सर। मैंने हसनैन के फॉर्म 45 को फुर्सत में तब्दील ना किया तो तब भी मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सर ये बात है सर, ये बात है। ये अच्छा था बिल्कुल हसनैन, अगर कोई हेल्प नहीं चाहिए तो फिर हो गया। शहबाज साहब ने कह दिया, क्योंकि ये माहिर है ना 45 को 47 में तब्दील करने में, बिल्कुल, सही इसी वजह बात से तो प्राइम मिनिस्टर बने। वो अपना बाबर आजम कप्तान बन गए मैंने सुना दोबारा से, तो वो फॉर्म 45 वाले या 47 वाले? मेरा ख्याल है कि वो फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं हैं। और उनको 47 कप्तान वाले शाहीन था बेचारा। वो शाहीन था। देखिए शाहीन को पहले उन्होंने कहा था कि आपको T20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी दी जाएगी, और फिर आउट ऑफ नोवेयर एक सीरीज वो फेल हुआ और आप बाबर आजम को कप्तान ले आए, जो बाबर आजम 2021 का वर्ल्ड कप हारा, जो 2022 का वर्ल्ड कप हारा, जो 2023 का एशिया कप हारा, जो 2022 का एशिया कप हारा, जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा, अब 2024 का आ रहा है ना सर एक और वर्ल्ड कप हारने के लिए। ये उसको सारी गुफ्तगू आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, यानी जो हार जाए उसे तब्दील कर दें। ये देखें आपके सामने क्या बातें कर रहे हैं। देखिए हमारा तो क्रिकेट से इतना ताल्लुक है, गैर मुनासिब बातें ये। जो टीम जीत जाती है उसके लिए हक में ट्वीट कर दो, उसको मुबारकबाद दे दो, प्लॉट भी देते हैं। अभी हसनैन आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला, जो मर्जी कर ले। मैंने आपकी शिकायत मोहसिन नकवी साहब को लगा देनी है। सर लेकिन ये तो क्रिकेट नहीं खेलता बेचारा। देखिए ये सवाल तो करने आता है ना, सहाफत तो करता है ना। और सहाफत क्या कमाल के माशाल्लाह, आप तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी लग सकते हैं। अभी बात करूं मुशीर के लिए, सर उसके लिए आपके हक में कॉलम लिखने पड़ेंगे, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। नहीं वैसे आप समझते हैं आप वाकई मुशीर लगा सकते हैं? देखिए ओह वेरी गुड सर, आउट ऑफ द बॉक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। समी साहब और छड़ दियो कौन पता है कौन किस तरह केड़े दरवाजे चो आंदा है, केड़ी डिगो चो आंदा है, तो तुम्हें पता है। तो मैं देखिए इस 24 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म हूँ और मेरे पास इख्तियार है, मैं हटा भी सकता हूँ। सर एक सेकंड सर, इख्तियार है सर? अल्लाह ताला के फज़ल करम से इख्तियार है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो इख्तियार क्या है? वो तो टिश्यू का डब्बा है वो? मुनीब साहब अकेले में मिलना फिर बताऊंगा। अच्छा एक मैं हमेशा सोचता था जब भी कभी शहबाज साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे सवाल करूंगा, ये बताइए ये डिग्गी में बैठ के ट्रैवल करना कितना मुश्किल है? ये गुड क्वेश्चन सर। मुश्किल देखिए हर मुश्किल के बाद आसानी, टांगे तो सीधी नहीं हो सकती ना सर। देखिए हर मुश्किल के बाद आसानी, और इस मुश्किल के बाद तो बहुत ही आसानी हुई। देखिए ऐसे देखिए हमारे खिलाफ हमले लगाना, देखिए सभी साहब बात वही है
کہ جو ہونا تھا 8 فروری چلی گئی, ہوں عید آ گئی ہے تے ہوں چھڈو سمی صاحب اقتدار اللہ تعالیٰ بیٹی وہ جو شجاعت صاحب کو پوچھو کہ میں میری بہو نے گیا میری بہو. اچھا ویسے شجاعت صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے یا بڑے میاں صاحب کو؟ میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جب سے ہمارے ان سے وہ جو عدم اعتماد ہوئی تھی رات 9 اپریل کی رات کو, تب سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. سر اگر انہیں سمجھ آئی ہوتی تو ذریعہ پرائم منسٹر نہ ہوتے نا سر. ہاں یہ بات, لیکن مولانا صاحب آپ کی بات شاید آج کل نہیں سمجھ. دیکھیں مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہم ان کو ملانے گئے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب کو ابھی ٹھنڈا کرنے دیں, انشاءاللہ بقرہ عید پہ جو قربانی والی عید ہے مولانا صاحب کو قربانی نہیں دیں گے. آپ ان کے سامنے قربانی کے بکروں کا ذکر نہ کریں. دیکھیں آپ بکرا مولانا کے سامنے کہتے ہیں, مولانا خفا ہوتے ہیں اس بات, مولانا صاحب کو گھبرا جاتے ہیں. دیکھیں بکرا, دیکھیں زرداری صاحب بھی ہیں, انشاءاللہ منا لیں گے ان کو, آپ ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم سر ایک اور بات ان سے پوچھنی ہے کہ جب سے مولانا صاحب ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پٹرول کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے, ڈیزل کی کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شرارتی ہیں ویسے آپ. دیکھیں سمی صاحب قوم منیب ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی کہ جنہوں نے عید کے دنوں میں پیٹرول مہنگا کیا. میں پچھلی 2 سال پہلے حکومت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں ابھی جو حالات بنا دیے گئے, قرضہ لے لیا گیا, ٹھیک ہے, جو مشکلات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا یہ مشکل یہ ساتھ دینے والی قوم ہے. تو حسنین بیٹے آپ کو پیٹرول سے پرابلم ہے تو آپ ڈیزل میں گاڑی استعمال کریں. اتنے آسان حالات, یا باہر جانا چھوڑ دیں آپ, اتنے آسان سولوشن تو ہے سائیکل ہمارے چلائیں, پاس. سائیکل پہ سفر کریں, سائیکل پہ سفر کریں, ویسے پیدل بھی چلیں. اسپورٹس کا بندہ ہے. دیکھیں اسپورٹس کا یا کسی کی ڈگی میں بیٹھ کے آ جاؤ. دیکھیں قذافی اسٹیڈیم جائیں, وہ جو مال روڈ جو پیرس ہے لاہور جو ہم نے ماشاءاللہ سے تیار کیا ہے, ٹھیک ہے, اب مریم بیٹی بھی وہاں کام دن رات محنت کر رہی مریم بیٹی, شبانہ روز, ٹھیک ہے, تو نمرا باز آ جا, ٹھیک ہے, دیکھیں اب خبردار کس نے شبانہ کا نام لیا, ناراض ہو جائے. اچھا چلے. اچھا سمی صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا یہ کانسیپٹ ہوگا کہ صحافیوں کی عید جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر ہی گزرتی ہے. اب آپ بتائیں گے کہ صحافیوں کی عید کیسے گزرتی ہے, کس طریقے سے آپ اپنا یہ والا دن اور یہ جو 3 روز ہیں عید کے, یہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں صحافی کی تو چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے, اور وہ عید والے دن بھی بیچارہ ادھر اپنے بچوں کو سنبھال رہا ہے اور ادھر سے جا کے اس نے شارٹس لینے ہیں. آپ کو عیدی ملی, آپ کی عید کیسے گزری, آپ نے عیدی دی, آپ نے عیدی دی. اچھا جی, یا پھر وہ کہیں گے ایڈیٹر صاحب یا ڈائریکٹر صاحب بھائی وہ ذرا اس دفعہ تو عید بڑی لوگوں کی پھیکی پھیکی ہوئی ہوگی تو ذرا کچھ ایموشنل شارٹس چاہیے, تو وہ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے عید والے دن کہ کوئی بندہ. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو فرمائش آتی ہے نیوز روم سے کہ ذرا اس طرح کی آپ بات کر لیں, آپ گھوم پھر کے مر جاتے ہیں مارکیٹ میں, ایک بندہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے بڑی کوشش کی ایک دفعہ کہ میں شہباز صاحب کے لیے کچھ شارٹ لے لوں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی آنا ہے, پتہ تو تھا ہمیں, تو کچھ تھوڑا سا ذرا منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. میں پوری میلوڈی میں پھرتا رہا, ایک بندہ نہیں ملا مجھے جو کوئی اس حکومت کی تعریف کر سکے. صحیح بات. اور یہ سب سے زیادہ شہباز صاحب لمحہ فکریہ, وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے, وہ جو تو وہ یہی تو کہہ رہا ہوں, سارا شہر پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا. اب کیا کریں, زبان پھسل گئی, یہ کٹ کر دینا, ٹھیک ہے. وہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں, دیکھیں عوام, دیکھیں ظاہر عید کے دن عوام گھر پہ ہی ہوگی نا, ظاہر اپنی فیملی کو ٹائم دے گی, ٹھیک ہے. یہ وجہ ہے سمی صاحب اصل میں. دیکھیں میں جب وزیر اعلیٰ بنا 2008 میں تو مجھے حمزہ بھی بڑا تنگ کرتا تھا, ابو جی عیدی کہاں پہ ہے, ابو جی عیدی دینی ہے. تو میں نے حمزہ کہا حمزہ یار بہت برڈن بن چکا ہے, تو مجھے عیدی کیا کہتے ہیں, عیدی میرے والد سے خود نکال لو تو میں باقی کام چل جائے گا. سر وہ والد اسٹیٹ بینک میں تھا؟ نہیں میرے بیٹے میرا ذاتی اپنا والد ہے. اچھا سر, ویسے جسٹ انفارمیشن, آپ جاتے رہتے ہیں نا وہاں پہ. آپ کی عید کیسے گزری, پہلا دن کیسا گزرا, آپ تو بتائیں نا. دیکھیں میں تو سب سے پہلے تو بیان جاری کیا, ہماری کیونکہ ذمہ داری عید کی نماز پڑھنے کے. ٹویٹ بھی کرنی ہوتی ہے. دیکھیں زرداری صاحب یہ تھے وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے, تو میاں صاحب کے ساتھ البتہ پہلی عید تھی پاکستان میں, کیونکہ میاں صاحب تشریف لائے تو مزہ آیا. اور مزہ تو آپ کو آیا ہوگا, میاں صاحب کو تو نہیں آیا. میاں صاحب کو بھی آیا, بس وہ خاموش. میاں صاحب نے کبھی آپ سے کہا کہ مطلب مینو کیوں بلایا؟ دیکھیں پرینک کرنا نستے, دیکھیں انہیں وہ وقت, دیکھو یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, یہ وہی نواز شریف ہے جس کے ویژن کے تحت
لیپ ٹاپ हमने वो लैपटॉप बांटे तो मियाँ साहब के लिए और हमारे लेकिन आपने अच्छा नहीं किया उनको। देखिए वो समी तो साहब कितनी उनकी खिदमत कितनी सही खिदमत है साहब। सर, आप आगे से दुनिया इधर से उधर हो जाए हम दोनों भाई को कोई अलग नहीं कर सकता भाईचारा इतना सही जबरदस्त। बात इतना है। भाईचारा ये तो और अच्छी बात सबसे बड़ी हमारे ख़ानदान के लिए कि मरियम बेटी जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की पहली वज़ीर-ए-आला खातून वज़ीर-ए-आला और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि इस 5 साल पूरे करने के बाद मुझे सदर बना दिया जाए और मरियम बीबी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, ये इसहाक डार का क्या मामला है? हाँ, देखिए इसहाक डॉक्टर साहब बस अभी कुछ तबीयत नहीं ठीक उनकी इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर जैसे ही कुछ बताएंगे तो अब उनके डॉक्टर से रब्ता करें आप उनके डॉक्टर से रब्ता करें। वैसे मियां साहब पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट करना कितना मुख्तलिफ है लंदन से? लेकिन मुख्तलिफ अपना कल्चर, अपने लोग, वो जो मेले लगते हैं ईद के, उससे लंदन की बात नहीं लंदन कर की रहे बात सर, कर रहे हैं, पाकिस्तान हाँ। की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेला क्योंकि आप पाकिस्तान में लगता नॉर्मली है। वहीं पे गुजारते हैं अच्छा, ईद, तो अच्छा। मुझे लगा वहाँ ईद की बात देखे कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में खुशहाली, मैं देखता हूँ कि मेट्रो बस पे कौम सफ़र करके ईद की तफरीह के लिए जा रही है। हाँ, खड़े हमारे होके। पाकिस्तान में मेले लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये कि कौम को इंशाअल्लाह और ताला ऑरेंज ट्रेन पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। देखें बिल्कुल बिल्कुल तो बिस्मिल्लाह ईद की आवाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी देखो इसको तो जंगला बस कहते थे Yes. वो परवेज भाई साहब, लेकिन आज खुदा की कसम कौम बहुत खुश है कि जो 8 फरवरी को इस कौम ने शेर पे ठप्पा लगा के हमें इख्तियार दिया। सर वो शेर कौन सा वाला था? असली वाला शेर मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दे। वो गाना क्या था मियाँ साहब अपना समी इब्राहिम साहब, पाकिस्तान को नवाज, बोलो बोलो गाओ। हाँ, पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज आप इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। खुदा अच्छा जी नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है, समी इब्राहिम साहब ने नून लीग ज्वाइन कर ली है और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप देखते रहें एबीएन न्यूज़, क्योंकि हम इस तरह की मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे।